अब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, अब निकले और मकानों से, अब निकले और मकानों से। দেখেছি বিভিন্ন জায়গায় ঘটনা যখন হয়, রেপ বলাৎকার যখন হয়, তখন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কাউকে 10 লাখ কাউকে 20 লাখ দিয়ে সেই ঘটনাকে দাবানোর চেষ্টা করে। তো আমরা চাই যে পশ্চিমবাংলার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কেন এই খবর রয়েছে, পশ্চিমবাংলা জুড়ে এত বড় উত্তাল ঘটনা, এই ঘটনা খবর থাকা সত্ত্বেও মমতা ব্যানার্জির মাধ্যমে মমতা ব্যানার্জি যে পশ্চিমবাংলার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, উনি একজন নিজে মহিলা, কিন্তু তবু আদিবাসীদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য কোন রকম তার একটা স্টেটমেন্ট আমরা সম্মান में मनोज कुमार पाल अपराधी को फांसी दो, बलात्कारी मनोज कुमार पाल को फांसी दो, किसको नहीं दो, बलात्कारी मनोज कुमार पाल को फांसी दो। अरे महिला सुरक्षित नहीं प्रशासन जवाब दो, अरे महिला ममता बंदोपाध्याय जवाब दो। नाम हिंदू का संगठन है, हाँ हिंदू तो हम लोग हैं, बट किस में जानते हैं, वोट देने के टाइम में। आज देखिए इस बहन के साथ इतना दर्दनाक घटना हुआ, कोई लोग रोड पर है যে অপরাধী রয়েছে তার জন্য মনোজ কুমার পাল তার জন্য ফাঁসি। जय 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 भीम, भीम आर्मी जिंदाबाद। ডিএম এর ব্যবহার একটা মেশিনের মতো ছিল, তার মধ্যে কোনো আন্তরিকতা ছিল না। এই মানুষের ট্যাক্সের পয়সায় যে কুর্সিতে বসেছে, ওর বউ বাচ্চা আমাদের ঘাম ঝরানোর ট্যাক্সের পয়সায় খায়, আমাদের পয়সায় গাড়ি তৈরি করে, কিন্তু তার মধ্যে সামান্যতম মানবিকতা দেখলাম না। ঢুকেছিলাম, উনি আমাদের 2 জনকে বার করে দিলেন, এই 5 জনের বেশি জায়গা দেবো না, কিন্তু এখানে 7-8খানা চেয়ার ছিল। আমাদের দুটো পিছিয়ে পড়া জাতির যদি 2 জন মানুষ ওনার এসি চেম্বারে বসে যায়, তাহলে ওনার কি ওই গদিগুলো নষ্ট হয়ে যাবে? এতটা অমানুষ। এই যদি ডিএম হয়, এডিএম হয়, এরা মানুষকে কি বিচার দেবে? আপনাদের ডেপুটেশনের উদ্দেশ্য কি? যে রামপুরহাটে আমাদের বহন রয়েছে ভাগ কিসকু, তার যে হত্যাকাণ্ডের জন্য আমরা এখানে সিউড়ির ডিএম অফিসে ডেপুটেশন দিতে এসেছি। আপনারা কি চাইছেন? যে অপরাধী রয়েছে তার জন্য মনোজ কুমার পাল তার জন্য ফাঁসি হয়, আর তার পরিবারকে যেন একটা চাকরি দেওয়া হয়, আর তার পরিবারকে যেন 20 লক্ষ টাকা যেন দেওয়া হয়। আমার নাম শিউলি রুই দাস। हम सर हुगली जिला से हैं। इसलिए आए कि जो दरिंदा हमारे बहन के साथ जो दुष्कर्म किया गया उनको अंजाम तक पहुंचाना है। बात ये है ना कि कहीं ना कहीं ये जो अभी हमारे बहन भाई किसको के साथ हुआ है, ये कोई नया घटना नहीं है। आज देश आजाद होने पे 70 से 75 साल हो गया, लेकिन अभी भी इस तरह जातिवादी मनीवादी लोग का सोच का लोग हमारे अभी भी भारत देश में है। लेकिन इन लोगों को बता देना चाहते हैं आपका अहमदे भाजपा के चैनल के माध्यम से कि हम लोग अब आगे है रोड पर, भीम आर्मी लोग की ईंट से ईंट बजा देंगे इन मनुवादियों लोग को कि अभी भी संभल जाओ। अगर अभी भी आपका टाइम है, अगर संभल जाते तो ठीक है, अगर नहीं संभले तो ये अंजाम होगा आपका साथ कि लास्ट जो कुत्ते और लोग जानवरों का होता है ना, उससे भी बदतर आपको करने का हम लोग कर सकते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि आदिवासी हिंदू है, तो आदिवासियों को लेकर राजनीति करते हैं, कहते हैं कि हिंदू हिंदू भाई भाई। लेकिन आज जो बाहर किसको का हत्या हुआ, इसमें वो लोग दिखाई नहीं दे रहा, इसमें क्या बोलना चाहिए? यही तो बोलते हैं सर, आज कहाँ गया हिंदू का संगठन? बहुत सारा संगठन देश में हिंदुओं का है, आप देख लीजिए, गिन लीजिए, गिन नहीं पाइएगा, तमाम हिंदू का संगठन है। हाँ हिंदू तो हम लोग हैं, बट किस में जानते हैं, वोट देने के टाइम में। आज देखिए इस बहन के साथ इतना दर्दनाक घटना हुआ, कोई लोग रोड पर है, एकमात्र एक भीम आर्मी है, हमारे एक लोता आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आजाद के लोग हैं, है ना। तो हमने किसी संगठन को हम लोग नहीं जानते, हमें एक ही जानते हैं कि भीम आर्मी है, तो यहाँ पर मुमकिन है। क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि उनका घर में एक सरकारी नौकरी हो, दूसरी नंबर उनको 20 लाख का मुआवजा दिया जाए, और मनोज कुमार पाल को फांसी दिया जाए, ताकि दोबारा ऐसा मनोज कुमार पाल जैसे दरिंदा व्यक्ति इस भारत पर दोबारा करने का कोशिश ना करे। जंग मेरा नाम प्रदीप रविदास। আজকে আমরা ভীম আর্মির পক্ষ থেকে ডিএম ডেপুটেশনে এলাম। বীরভূমের মেয়ে, রামপুরহাটের মেয়ে বাহাক কিস্কুর সঙ্গে নির্মম ধর্ষণ এবং হত্যার ঘটনা ঘটছে, এবং এটা বিরলতম ঘটনা। 15 থেকে 20 দিন আটক রেখে তার উপরে নির্মম অত্যাচার করেছে তারই শিক্ষক, এবং তার দেহকে ছিন্ন ভিন্ন অবস্থায় পাওয়া গেছে। আমরা কোনোভাবেই এটা মেনে নিতে পারছি না। রাজ্যে দুষ্কৃতীরা খুলেআম ঘুরে বেড়াচ্ছে, একটার পর একটা ঘটনা ঘটছে।
আমরা দেখছি পুরো রাজ্যে একটা অরাজকতাময় পরিস্থিতি। আমরা এসছি 3টে নির্দিষ্ট দাবি নিয়ে। ওই অপরাধীর দৃষ্টান্তমূলক ফাঁসি আমরা চাই, অতি বিলম্বে দ্রুততম বিচার ব্যবস্থার মাধ্যমে তাকে ফাঁসি দিতে হবে, যেটা একটা উদাহরণস্বরূপ হবে। বাঘ কিস্কুর পরিবারকে 20 লক্ষ টাকা অনুদান দিতে হবে দ্রুততম প্রক্রিয়ার মধ্যে, এবং ওদের বাড়ির একজন সদস্যকে স্থায়ী সরকারি চাকরি দিতে হবে। এটা শুধু বাঘ কিস্কুর পরিবারের ব্যাপার না, পশ্চিমবাংলার 10 কোটি মানুষের এটা প্রশ্ন। একটার পর একটা ঘটনা ঘটেছে। আমরা আরজি করের ঘটনা দেখেছি, আমরা প্রিয়াঙ্কা হাসদার ঘটনা দেখেছি, এরকম প্রতিদিন ঘটনা ঘটেই চলেছে। আমরা এর শেষ দেখতে চাই, এবং যদি এই ঘটনা এইভাবে সরকার নিয়ন্ত্রণ না করে, পলিটিক্যাল পার্টিগুলো এবং শাসক দল যদি দুষ্কৃতীদের আশ্রয় দেয়, তাহলে কিন্তু আমরা আগামী দিনে আইনকে নিজের হাতে তুলে নিতে বাধ্য হব। সরকার হয় এদের ফাঁসি দিক, শাস্তি দিক, নাহলে আমরা এদের ফাঁসিতে ঝুলাবো। আমরা চিরজীবন এভাবে পড়ে মার খাবো না। সরকারকে আমরা ট্যাক্স দেবো, সরকারকে আমরা ভোট দেবো, আর সরকার এই রেপিস্টদের পুষিয়ে রাখবে, তাদের বাঁচানোর চেষ্টা করবো, আমরা কোনোভাবেই মানবো না। ডিএম সাহেব কি জানাবেন? ডিএম সাহেব বললেন, আপনাদের এই দাবি আমরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে দিয়ে দিলাম। ডিএম এর ব্যবহার একটা মেশিনের মতো ছিল, তার মধ্যে কোনো আন্তরিকতা ছিল না। এই মানুষের ট্যাক্সের পয়সায় যে কুর্সিতে বসেছে, ওর বউ বাচ্চা আমাদের ঘাম ঝরানোর ট্যাক্সের পয়সায় খায়, আমাদের পয়সায় গাড়ি তৈরি করে, কিন্তু তার মধ্যে সামান্যতম মানবিকতা দেখলাম না। এরা সেই শাসক দলের ভৃত্য, এরা অ্যাকচুয়ালি পাবলিক সার্ভেন্ট, কিন্তু এরা ভুলে গেছে এরা জনগণের চাকর, এরা সরকারের চাকরে পরিণত হয়েছে, এবং এরা কখনোই আমাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেনি। আজকেও আমরা এদের কাছ থেকে ভালো ব্যবহার পাইনি। আমরা 7 জন ওনার দপ্তরে ঢুকেছিলাম, উনি আমাদের 2 জনকে বার করে দিলেন, আমি 5 জনের বেশি জায়গা দেবো না, কিন্তু এখানে 7-8 খানা চেয়ার ছিল। তাহলে আমাদের দুটো পিছিয়ে পড়া জাতির যদি 2 জন মানুষ ওনার এসি চেম্বারে বসে যায়, তাহলে ওনার কি ওই গদিগুলো নষ্ট হয়ে যাবে? এতটা অমানুষ। এই যদি ডিএম হয়, এডিএম হয়, এরা মানুষকে কি বিচার দেবে? এরা মানুষকে বিচার দিতে পারবে না। এবং ওনাকে যখন বলা হলো আপনার সঙ্গে আমরা ডেপুটেশন দিচ্ছি, একটা ছবি আমরা তুলতে চাই, বলে না আমি ছবি তুলবো না। মানে অপরাধী তো লুকাবে। আমার দৃষ্টিতে এই ডিএম একজন অপরাধী। আমরা প্রসেস অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির কাছে চিঠি পাঠাতে বলেছি, আমাদের দাবি রাষ্ট্রপতিকে জানাচ্ছি। আমাদের আদিবাসী সম্প্রদায়ের রাষ্ট্রপতি, তার কাছে আমরা সুবিচার আশা রাখি। কিন্তু আগামী দিনে সমাজকে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে, নিজের মান সম্মান অধিকারের জন্য লড়তে হবে, এবং পিছিয়ে পড়া সমস্ত জাতিকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। তা নাহলে এরকমই ডিএম, এরকমই মুখ্যমন্ত্রী আমরা পাবো, এরকমই এসপি পাবো। এরা কখনোই আমাদের ন্যায় বিচার দেবে না। আপনার নাম? আমার নাম ইমতিয়াজ আহমদ মোল্লা, আমি আজাদ সমাজ পার্টির কাশিরামের পশ্চিমবঙ্গের দায়িত্বে আছি। ধন্যবাদ। ডেপুটেশনের মূল কারণ কি ছিল? মূল কারণ একটাই, যেটা আমাদের ইমতিয়াজ বাবু বললেন, যে আমরা যে আমাদের রামপুরহাটে যে ঘটনা, সেটা এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় পুরো রাজ্য জুড়ে উত্তাল। সেই ঘটনাটাকে নিয়ে আমরা আজকে ভীম আর্মির পক্ষ থেকে আমরা ডেপুটেশন দিলাম আমাদের রামপুরহাটে যে আমাদের সিউড়ি ডিএম, ওনাকে 3টি ডিমান্ড নিয়ে। আমাদের যে ডিমান্ড কি, আমাদের 1 নম্বর ডিমান্ড হচ্ছে যে বলাৎকারী মনোজ কুমার পালের নাম উঠে এসছে। সেই মনোজ কুমার পাল যে অপরাধ, যিনি যে জঘন্য অপরাধ করেছেন, এটা তাকে একটা ফাঁসি দেওয়া, শুধু ফাঁসির সাথে সাথে নয়, আগামী দিনে যারা এই ধরনের দুষ্কর্ম করার দুঃসাহস যাতে না করে, আমাদের এসসি এসটি মহিলাদের উপর যারা চোখ উঠিয়ে যারা না দেখতে পারে, সেরকম একটা কড়া শাস্তির জন্য, যার দাবি ফাঁসি ছাড়া আমরা অন্য কিছুকে কম্পেয়ার করতে চাই না। ফাঁসি অবিলম্বে, তার ফাঁসি ছাড়া দ্বিতীয় কোনো রকম আমরা চাই না। তো ফাঁসি একটা ডিমান্ড। দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে কি, আমরা যে পরিবারটা, এই পরিবার একটা অসহায় পরিবার, আমি নিজে গিয়ে সে পরিবারের সাথে দেখা করে আসি। সে একটা পরিবারের যে অবস্থা, মানে সেই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ধরনের দুষ্কর্ম করেছে। আমরা এর আগেও দেখেছি বিভিন্ন জায়গায় ঘটনা যখন হয়, রেপ বলাৎকার যখন হয়, তখন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কাউকে 10 লাখ, কাউকে 20 লাখ দিয়ে সেই ঘটনাকে দাবানোর চেষ্টা করে। তো আমরা চাই যে পশ্চিমবাংলার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কানেও এই খবর রয়েছে। পশ্চিমবাংলা জুড়ে এত বড় উত্তাল ঘটনা, এই ঘটনা খবর থাকা সত্ত্বেও মমতা ব্যানার্জির মাধ্যমে, মমতা ব্যানার্জি যে পশ্চিমবাংলার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, উনি একজন নিজে মহিলা, কিন্তু তবুও আদিবাসীদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য কোন রকম তার একটা স্টেটমেন্ট আমরা আজ পর্যন্ত দেখতে পাইনি। আমাদের ডিমান্ড যে সে পরিবারকে 20 লক্ষ টাকা একটা অনুদান দিতে হবে। 3 নম্বর হচ্ছে কি, যে সেই পরিবারকে একটা পার্মানেন্ট স্থায়ী চাকরি দিতে হবে। এই 3 দাবি নিয়ে আজ আমাদের ডিএম ডেপুটেশন। আমরা সেই ডিএম ডেপুটেশন আমরা ডিএম কে জানালাম, রাষ্ট্রপতি মহোদয়কে আমরা যাতে এই কপিটা ফরওয়ার্ড করা যায়, সেটা আমরা ডিএম এর কাছে আপিল করলাম। সেই নিয়ে আজকে আমাদের এখানে ডেপুটেশন। এই দাবি যদি না মেনে নেয় তাহলে কি করবে?
দেখুন আমাদের এই আন্দোলন থামবে না যদি সরকার কোন রকম ভাবে এই আন্দোলন বা আমাদের যে দাবি এই দাবি যদি পূরণ না করে, তাহলে কিন্তু এই সম্মানে এই আমাদের বোন বাংলার মেয়ে, আমাদের রামপুরহাটের কন্যা, আদিবাসী কন্যা, আমাদের বাড়ির মেয়ে, এই বাড়ির মেয়েকে ন্যায় কি করে পাইয়ে দেওয়া যায় সেটা ভীম আর্মি আজাদ সমাজ পার্টি ভালো করে জানে। এটা যদি সরকার হালকা ভাবে নেয় তো আমার মনে হয় পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনেক বড় একটা ভুল হবে। আমরা কিন্তু এই আন্দোলন জমিন থেকে সংসদ পর্যন্ত আন্দোলন চালাবো। যদি এখনো পর্যন্ত সরকার কোন রকম ভাবে যদি এই বিষয়টার উপর আন্ডারএস্টিমেট করে বা আমাদেরকে যদি হালকা ভাবে নেয়, কিন্তু আমরা এই আন্দোলন জমিনে কিন্তু আন্দোলন করব, জমিন থেকে সংসদ পর্যন্ত আন্দোলনকে নিয়ে যাবো। কোন রকম ভাবে আন্দোলনকে আমরা মেনে নেব না। আপনার নাম? আমার নাম সুশীল রুইদাস, স্টেট প্রেসিডেন্ট ভীম আর্মি। ভীম আর্মি জিন্দাবাদ, ভাই চন্দ্রশেখর আজাদ জিন্দাবাদ, ভাই চন্দ্রশেখর আজাদ জিন্দাবাদ। বাকি किसको करने दो, बलात्कारी मनुष्य को पालके फांसी दो, बाकी किसको करने दो, बलात्कारी मनुष्य को पालके फांसी दो। अरे महिलाরা সুরক্ষিত নয় কেন, প্রশাসন জবাব দাও। अरे महिलाদের নির্যাতন হচ্ছে কেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জবাব দাও। अरे महिलाদের নির্যাতন হচ্ছে কেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জবাব দাও। अरे ममता যে महिलाরা সুরক্ষিত নয় কেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জবাব দাও। और संविधान जिंदाबाद, और संविधान जिंदाबाद, और संविधान जिंदाबाद। अरे बहन भाग किसको करने दो, बहन भाग किसको करने दो, बहन भाग किसको करने दो। बलात्कारी मर्द को पाल के फांसी दो, बलात्कारी मर्द को पाल के फांसी दो। आवाज दो, आवाज दो।